السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک مشہور کہاوت آپ لوگوں نے سنی ہوگی، صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہا جاتا۔ مبشرہ نامی ایک خاتون جو کہ قادیانی تھی، اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ریولٹ ہوئی ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، اور آج کی ویڈیو میں آپ ان سے سنیں گے انہی کی زبانی کہ وہ قادیانی مذہب کو چھوڑ کر کس طرح مسلمان ہوئی ہیں اور کن کن حالات سے گزرنا پڑا ہے، کن پریشانیوں سے وہ دوچار ہوئی ہے، اور آج الحمدللہ وہ پکی اور سچی مومنہ اور مسلمہ ہے۔ تو آئیے، آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹ ہے، آپ سے گزارش ہے ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا۔ میرا نام مبشرہ شاہین ہے اور میں لاہور میں پیدا ہوئی اور سمن آباد میں ہمارا گھر تھا۔ میرے والد صاحب انکم ٹیکس ایڈوائزر تھے اور میں نے تعلیم بھی لاہور میں ہی حاصل کی۔ سمن آباد کالج سے میں نے BA کیا تھا اور اسکول بھی میرا سمن آباد میں ہی تھا۔ میں پیدائشی قادیانی تھی، مطلب میرے دادا نے اور میرے نانا نے، انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ تو اس کے بعد جو میرے والد صاحب ہیں اور میری والدہ، وہ بھی پیدائشی قادیانی تھے، تو ان کی دونوں کی آپس میں شادی بھی ہو گئی اور میں پھر مطلب میرا پورا ددیال اور ننیال وہ پیدائشی قادیانی ہے۔ تو میں نے الحمدللہ 2003 میں جامعہ اشرفیہ جا کر تو میں نے مولانا صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی اور الحمدللہ میں اسلام قبول کر لیا۔ جب میں نے خدا کے فضل سے اسلام قبول کر لیا تو میری فیملی جو ہے وہ اس معاملے میں بہت ہی کٹر قسم کی ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ تو اس وجہ سے میرے بھائیوں نے بھی کافی مجھے مارا پیٹا اور بہت کچھ کرتے رہے، ایون کہ گھر سے بھی چلے جانے کی انہوں نے دی دھمکیاں، لیکن بہرحال میں کہیں جا تو سکتی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے گھر والوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور اسلام کو چھوڑنے کی میں نے کوئی بات نہیں کی، نہ میں کسی پریشر میں آئی۔ اور بہرحال پھر یہی ہے کہ میں گھر میں ہی رہی، لیکن انہوں نے میرے ساتھ بول چال بند کر دی تھی، مجھے کسی بھی ایونٹ میں یا کسی بھی چیز میں وہ لوگ شامل نہیں کرتے تھے، اور مطلب گھر میں ایسے ایک بے جان چیز کی طرح رکھا ہوا تھا۔ اور پھر میں نے ایک مسلمان بندے سے شادی کر لی، وہ بھی میری کامیاب نہیں ہو سکی، تو اس کا بھی میرے گھر والوں نے یہی کہا کہ دیکھو مسلمان ایسے ہوتے ہیں اور تمہیں شادی کر کے کیا ملا۔ لیکن اس کے باوجود میں نے کہا کہ میں نے کسی انسان کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا تھا، میں نے اللہ پاک کی رضا کے لیے قبول کیا تھا اور دل سے قبول کیا تھا۔ اگر کرائسس آئیں تو وہ بندہ مذہب نہیں چھوڑ دیتا، اپنے مذہب پہ، دین پہ، عقیدے پر مضبوط قدمی سے ڈٹا رہتا ہے۔ 80 میں اور 81 میں میرے سب سے بڑے بھائی جرمنی گئے ہوئے تھے، جن کی بیوی جو ہے وہ پاکستان میں تھی۔ 10 سال ان کی شادی رہی اور ان کے 3 بچے بھی تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ جب میرے بھائی جرمنی چلے گئے تو میرے والد صاحب کی اپنی بہو کے ساتھ ناجائز تعلقات ہو گئے۔ تو شروع میں تو نہیں پتہ چلا، لیکن ایک دن میری والدہ نے دیکھ لیا، تو انہوں نے کافی شور بھی ڈالا، کافی احتجاج بھی کیا، بہت کچھ کیا کہ مطلب میرے والد صاحب اس حرکت سے باز آ جائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے بچے، اس وقت ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، میرے دونوں چھوٹے بھائی 9th 10th میں تھے، میں تھی 3rd ایئر میں تھی یا 2nd ایئر میں، اور مجھ سے بڑا بھائی 4th ایئر میں، اور ایک میری بہن سیدھی سادی سی ہے۔ میری والدہ نے، چونکہ ہم لوگ اس ٹائم 5 بہن بھائی تھے، بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی اور بڑے بھائی کی بیوی کے ساتھ انہوں نے تعلقات قائم کر لیے تھے، تو اس ٹائم ہم 3 بھائی اور 2 بہنیں، وہ مطلب ہے اس قابل نہیں تھے کہ ہم سب کے سب اسٹڈی کر رہے تھے، 9th 10th BA اور FA میں تھے۔ تو تب میری والدہ نے جب ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا دونوں کو، تو میری والدہ نے پہلے کوشش کی کہ میں اندر خانے اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں، اگر یہ باہر تک بات چلی گئی تو میرے بچوں کے فیوچر پہ اثر پڑے گا، کوئی ان کے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔ اندر خانے میری والدہ نے بہت کوشش کی، لیکن چونکہ میرے والد صاحب انکم ٹیکس ایڈوائزر تھے، دولت مند تھے، اور جو قادیانی ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ ان کو 7 خون بھی معاف ہے، وہ جو دنیا جہاں کا گند کر سکتے ہیں، بغیرتیاں کر سکتے ہیں، جو کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں وہ ان کو الاؤ ہے، صرف اگر وہ پریشرائز کرتے ہیں تو غریبوں کو۔ جب میری ماں ان کو اندر خانے نہیں سمجھا سکی تو میری والدہ جو ہے وہ ڈائریکٹ مرزا طاہر احمد کے پاس گئیں، اس وقت وہ خلیفہ تھا،
अम्मी मेरी उनके पास डायरेक्ट गई, तो जाकर मेरी वालदा ने उनसे कहा कि मेरे घर में ये एक अजाब आ गया है, तो आप हमारी मदद करें, अब उस शख्स को जमात से निकालने की धमकी दें, क्योंकि इनकी जमात में ये कानून है कि अगर वो किसी को जमात से बाहर निकाले तो ये इनके लिए मरने का मकाम है। नंबर 2, अगर इनको ये भी कहा जाता है कि हम अब जो कादियानी जमात को छोड़ेगा उसको मुर्ताद कहते हैं। तो मेरी वालदा ने कहा कि आप उनको इस तरह से प्रेशराइज करके, तो उन दिनों सदर ज़ियाउल हक था 81 में, तो उसने मिर्ज़ा ताहिर अहमद को अरेस्ट करने का हुक्म दिया होता। वो उन दिनों अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग दौड़ कर रहा था, लिहाजा उसने मेरी माँ को सरसरी अंदाज में लिया कि हालांकि ये एक बहुत बड़ी बात थी कि एक शख्स सरेआम जना कर रहा है और वो उसको बजाय उसको उसके साथ उसके साथ सख्ती से सलूक करते, उसको थ्रेट करते, लेकिन उन्होंने पूरी जमात ने मेरे वालिद साहब को सपोर्ट किया। उसके बाद मेरी जो वालदा है वहाँ से मायूस होकर आ गई। उसके बाद मेरी वालदा जो है वो जमात के बड़े बड़े ओहदेदारों के पास गई, जिनमें एक बहुत बड़ा ओहदेदार था कुरैशी महमूद था, और इसके अलावा भी और बहुत सारे ओहदेदार थे जिनके इस टाइम मुझे नाम नहीं आ रहे। तो उन सब ने मेरी माँ को बहुत ज़्यादा जलील किया, धक्के दिए और इंतहाई हकारत में सलूक किया। तो मेरी वालदा ने कहा कि अगर वो उसने आप लोगों ने उसको ये वाला काम ना छुड़वाया तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उन्होंने कहा अगर तुमने कोई एक्शन लेने की कोशिश की तो हम तुम्हें जमात में से निकाल देंगे, और अगर तुमने कोई और एक्शन लिया तो हम तुम्हारे शौहर से कह के तुम्हें तुम्हारे घर से भी निकलवा देंगे और ख़र्चा भी बंद करवा देंगे। और कुछ अर्सा मेरे वालिद ने हमारा ख़र्चा भी बंद कर दिया। तो जब घर में फाके आए तो फिर मेरे भाई वालिद साहब के पास गए और कहा कि ख़र्चा वगैरह तो दे, और तो मेरे वालिद साहब ने ये शर्त रखी कि मैं उस औरत के साथ सरेआम रहूँगा, मुझे कोई तंग ना करे और ना कोई मुझे कोई परेशान करे। चूँकि उस वक्त भाई छोटे थे, कमाने के काबिल नहीं थे, तो मेरी वालदा जो है अब वो जमात ने उनको प्रेशराइज़ किया कि आप ना थाने जाएंगी ना कचहरी जाएंगी और ना ही आप इस बात का इश्तिहार बनाएंगी कि जी आपके मियाँ ने ये काम किया, वरना कुछ भी हो सकता है, वो आपको घर से निकाल देगा। तो अम्मी मेरी कहने लगी मैं 5 बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी, क्योंकि सारे रिश्तेदारों ने, सारे मोहल्लेदारों ने, अजीज़ों कार मिल सब ने हम पे दरवाजे बंद कर दिए। तो मेरे वालिद को फुल प्रोटेक्शन दी उन्होंने। नाज़रीन, बड़ी दिल सोज़ कहानी है इनकी। ये तो जिस पर बीतती है उसी को ही पता होता है, उसी को अंदाज़ा होता है कि कितने हालात से ये बेचारे दो चार हुए हैं। आप सुन रहे हैं और मज़ीद भी सुनेंगे। तो नाज़रीन, आखिर तक वीडियो में हमारे साथ रहें ताकि आपको मुकम्मल इनकी कहानी से जो है वो पता चल सके कि इनके साथ क्या क्या हुआ और किस तरह ये रिवर्ट हुई हैं। जमात ने भी और हर बंदे ने, उनके दोस्तों ने, मेरे सारे रिश्तेदारों ने, तो उसके बाद वो खुल्लम खुल्ला 14 साल तक उस औरत के साथ रहे जब तक कि उनकी डेथ नहीं होगी। 94 में उनकी डेथ हुई थी इंग्लैंड में, इंग्लैंड से ही उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान आई थी। तो पूरी जमात उनको पूरा शेल्टर दिया, पूरी सपोर्ट दी, उनसे वो चंदे भी ले, तो कहते थे कि हमें चंदे बहुत देता है। एक्चुअली बहिश्ती मकर में दफन होना मरज़इयों के लिए बड़ी एजाज़ की बात है, और लेकिन ये सिर्फ वहीं वो दफन हो सकते हैं जिनके पास पैसा हो, क्योंकि वो लोग कहते हैं जायदाद का 1/8 हिस्सा, फिर जो उनके जो जेवरात होते हैं उन पे पैसा लगता है, फिर माहाना चंदे, फिर सालाना चंदे, और एक मोटी सी फाइल जिसको वसीयत कहते हैं वो कंप्लीट करवानी पड़ती है। और इतने ज़्यादा चंदे लिए जाते हैं कि वो लाखों की मद में चले जाते हैं। और जब वो मेरे वालिद साहब ने और मेरी वालदा दोनों ने वसीयत करवाई थी, तो जब 94 में मेरे वालिद साहब की डेथ हुई तो वो उनको रबुआ ले गए। रबुआ में ले गए तो ये जो इनके कारकुन हैं वो गुंडागर्दी और बदमाशी दिखाते हैं और उस टाइम ब्लैकमेलिंग भी करते हैं। तो जब कि मेरे वालिद साहब की वसीयत कंप्लीट थी, उन्होंने कहा जी 500 रुपया कम है, जनाजा तुम्हारा रुल जाए, सड़ जाए, हमने जब तक आप लोग पैसा पूरा नहीं दोगे हमने इनको दफन होने की इजाज़त नहीं देनी। मेरे भाई लड़ पड़े, उन्होंने कहा उनकी तो वसीयत कंप्लीट है, लेकिन मेरे वालिद साहब के दोस्त ने कहा कि जो मांग रहे हैं इनको दे दें, वरना तुम्हारा जो है ना बाप का मुर्दा वो रुल जाएगा। क्योंकि मरज़इयों में एक ये भी है कि वो मुर्दा चाहे रुल जाए, सड़ जाए, उसका बेड़ा गर्क हो जाए, जब तक आप पैसे कंप्लीट नहीं करोगे वो नहीं दफन होने देते। मेरे भाइयों ने उस टाइम, तो हर बंदा ही उस टाइम परेशान होता है कि उसका जो है जो फौत हो गया उसकी फटाफट तदफीन हो जाए। मेरे भाइयों ने फ़ौरन 500 रुपया दिया और फिर उनकी तदफीन हुई।
2010 में मेरी वालदा की डेथ हुई। मेरी वालदा की भी वसीयत कंप्लीट थी, लेकिन उन्होंने फिर रौला डाला क्योंकि ये लोग दिहाड़ियाँ बनाते हैं, तो इन्होंने कहा जी 250 रुपया करना है। वो भी मेरे भाई ने फटाफट 250 रुपया दिया कि वो पिछली दफ़ा की तरह ना ऐसा हो जाए, क्योंकि वो तो माहिर है मुर्दा रोलने में कि वो कुछ भी हो जाए। तो फिर 250 रुपया दे दिया और फिर मेरी वालदा की वहाँ पे तदफीन हुई। और ये बहिश्ती मकबरे के नाम पर ये लोगों को इतना लूट रहे हैं, इतना लूट रहे हैं। और इन्होंने ये कॉन्सेप्ट बनाया है कि जो भी बहिश्ती मकबरे में दफन होगा ना, उसने चाहे रिकॉर्ड तोड़े हो गुनाह के, वो सीधा जन्नत में जाएगा। इन बातों की वजह से मैं धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फेडअप हो गई। मेरी जब शादी हुई और वो मेरी 4.5 साल रही और फिर वो नाकाम हो गई, तो मैं वालदा के पास आ गई थी रबुआ, तब वो ज़िंदा थी, तो उन्हीं के पास मैं रही। और फिर मैंने उससे डिवोर्स ले ली। उसके बाद भी मैं अपनी वालदा के पास ही रही। तो रहती तो मैं रबुआ में थी, तब भी मेरी वालदा ने बहुत कोशिश की कि मैं दोबारा से कादियानी हो जाऊँ, लेकिन मैं नहीं हुई। तो फिर इस दौरान 2010 में मेरी वालदा की डेथ हो गई। और जब डेथ हो गई तो मुझे कोई भी बहन भाई रखने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर किसी ने मुझे हॉस्टल का बताया और मैं हॉस्टल आ गई। लेकिन उन दिनों में बेहद परेशान भी थी फाइनेंशली तौर पर, और बहन भाइयों की कोई सपोर्ट नहीं थी, कोई मिलता नहीं था। मतलब मैं बिल्कुल तन्हा और अकेली हो गई और अपने तौर पर सरवाइव करती रही। फिर कुछ अरसे बाद मुझे किसी ने शुबान वालों से मिलवाया। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है और एहसान है कि वो माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, मुझे सपोर्ट किया। मैं बीमार हो जाऊं तो तब भी वो मुझे अपने पास ले जाते हैं, मेरी हेल्प करते हैं, मेरी देखभाल करते हैं। और उसके अलावा उन्होंने मेरी वसीयत भी लिखवा ली है कि जब मैं चली जाऊंगी इस दुनिया से तो वो मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में ही दफन करेंगे। ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद मेरे भाई मेरे वारिस बन जाए। बेन का सवाल था कि वो जानना चाहती थी ये अहमदीस कौन है। वो जानती है कि वो मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं हैं, वो जानना चाहती है। अहमदी एक ऐसा फ़िरका है जो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल नहीं हैं। कुरान की आयत साफ कहती है, सूरह अहज़ाब की सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा कान मोहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में से किसी के भी वालिद नहीं हैं और वो अल्लाह के रसूल है और वो खातिमुन नबीन है। अल्लाह सबसे ज़्यादा इल्म रखता है। इससे मालूम पड़ता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल थे और आखिरी नबी थे। लेकिन नबी और रसूल के दरमियान फ़र्क है कि नबी अल्लाह के भेजे हुए नबी होते, इंग्लिश में कहेंगे प्रॉफिट। रसूल वो नबी है जिसके पास रिसालत भी आ चुकी है, जिसके पास रिसालत भी आ चुकी। दैट प्रॉफिट हु हैज़ बीन गिवन अ मैसेज, ही इज़ कॉल्ड एज अ मैसेंजर। लेकिन जब अल्लाह फरमाते हैं कि आखिरी नबी, उसका मतलब आखिरी रसूल भी, क्योंकि रसूल होने के लिए नबी होना ज़रूरी है। लेकिन हर नबी रसूल नहीं है, हर रसूल नबी है। तो अगर अल्लाह फरमाते आखिरी नबी तो उसका मतलब आखिरी रसूल भी। लेकिन अहमदी लोग, कादियानी लोग कहते नहीं नहीं, नबी का मतलब जिसके पास रिसालत आई, पैगाम आया, रसूल मतलब जिसके पास पैगाम नहीं आया। तो एक रसूल की जिसके पास पैगाम नहीं आया वो आने वाले हैं। और कहते मिर्ज़ा गुलाम कादियान वो रसूल है, जो बिल्कुल गलत तर्जुमा है। वो नबी और रसूल को उलट पलट करते, दे गिव डिफरेंट मीनिंग फॉर बोथ। तो इन्हों गलत मानी लेके कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि अल्लाह के रसूल आखिरी नबी है। नबी मतलब ऊंचा दर्जा है, रसूल नीचे आता है, इसलिए रसूल आ सकते हैं। गलत तर्जुमा करते और कहते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी रसूल आएंगे। उनमें से एक है मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियान, जो कुफ्र है। कुफ्र मतलब जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, कुरान के ख़िलाफ़ है, अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ है। दैट द रीज़न आई से दैट डेविएटेड, वो सही मुसलमान नहीं है। जो भी कोई कहता है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आखिरी रसूल नहीं है, दे आर डूइंग कुफ्र, वो मुस्लिम हो नहीं सकते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी हाँ नाज़रीन, आप लोगों ने ख़ुद सुना है मुबशिरा ख़ातून की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। तो बड़े हालात से बेचारे दो चार हुए। अभी 12वीं क्लास में थे या 13वीं क्लास के अंदर थे,
ان پر اتنا بڑا ظلم کا پہاڑ ٹوٹا ہے، اور پہاڑ بھی کس کی طرف سے؟ اپنے والد کی طرف سے، جو کہ قادیانی تھا اور مر گیا، جہنم رسید ہو گیا۔ تو اس کے بعد آپ نے خود سنا کہ جب یہ حالات کے اندر ڈوبے تو اس کے بعد انہوں نے اپنا ظلم جو ہے، اپنی مظلومانہ حالت جو ہے اپنے رہنماؤں کے سامنے رکھی تاکہ وہ کوئی حل نکالے۔ جب والد نہیں مان رہا، ان کی والدہ کا خامد وہ اپنے شوہر کے لیے مسئلہ حل کرانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ نہیں مان رہا، تو پھر اپنے مذہبی رہنماؤں کی طرف جاتی ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ اس مظلومہ کا ساتھ دیتے، اس کی سنتے اور اس کے خامد کو سمجھاتے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ ظلم کیا، دھکے دیے اور بہت کچھ دھمکیاں دیں، ڈرایا دھمکایا، اور اس کے بعد سپورٹ پھر بھی ان کے مذہبی رہنماؤں نے کس کو کیا؟ اس ظالم، اس ملعون شخص کو کیا، اور صرف مقصد ان کا کیا تھا؟ اس سے پیسہ حاصل کرنا۔ تو ناظرین، بہت ہی گھناؤنا اور بہت ہی متعصب، شدید قسم کا، غلیظ اور خبیث انتہا درجے کا ان کا یہ مذہب ہے، جو کہ سمندر کے اندر اگر ڈال دیا جائے تو میرے خیال سے سمندر کا جو پانی ہے وہ سڑ اور گل جائے گا، خشک ہو جائے گا، اس کی گندی بدبو کی وجہ سے۔ تو ناظرین، یہ لوگ بہت ہی خطرناک قسم کے ہیں اور بڑے منہ کے بڑے میٹھے ہوتے ہیں، سیدھے سادے مسلمان کو جو ہے اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ اسلام دشمن ہے، اور حقیقت میں یہ جو ہے نبی دشمن لوگ ہیں، کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا آخری نبی ہونے کا انکار کرتے ہیں، برملا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ لوگ ہیں، ان سے بچنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ ایز اے مسلم میں الحمدللہ ختم نبوت پر اقرار کرتا ہوں۔ ختم نبوت کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ میں اس پر ثابت قدم ہوں کہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اعلان کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ ختم نبوت والے ہیں، ان کے اوپر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا، نبوت کا سلسلہ مکمل کر دیا۔ اب ہمارے نبی کے بعد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نے نبی اور رسول بن کر نہیں آنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سنا ہے کہ وہ لوگ ڈیفینیشن کو چینج کر کے اپنا ایک نیا نبی لے کر آتے ہیں، نبی بھی نہیں، رسول لے کر آتے ہیں۔ احمد نامی احمدی قادیانی جو مر چکا ہے، جہنم رسید ہو گیا، اس کو وہ رسول مانتے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی کا لقب بھی دیا ہے، یا ایھا الرسول کا بھی لقب دیا ہے، اور ساتھ ساتھ جب ختم نبوت والی آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے رسول کا لفظ ذکر کیا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ نبی وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت کے ساتھ نہیں آتا، اپنے پہلے والے نبی اور رسول کی شریعت کا متبع ہوتا ہے اور لوگوں کے اندر تبلیغ بھی اسی کی کرتا ہے۔ لیکن رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت کے ساتھ آتے ہیں اور لوگوں کو نئی شریعت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نئی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ایک نئی شریعت لے کر آئے، رسول بن کر بھی آئے، نبی بن کر بھی آئے، ختم نبوت والے بن کر بھی آئے۔ تو ہمارے نبی کے بعد میرا عقیدہ ہے، میں بربلا کہتا ہوں، اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کسی نے نبی اور رسول بن کر نہیں آنا۔ تو ناظرین، اس زمانے میں ہمارے ملک پاکستان میں الحمدللہ شبان نامی ایک جماعت ہے جو ختم نبوت کا بہت بہترین کام کر رہی ہے، شاندار کام کر رہی ہے، جس کا حوالہ مبشرہ خاتون نے بھی دیا ہے کہ ان کو پناہ اس جماعت نے دی، اور آج تک ان کی دیکھ بھال، ان کا خرچہ، ان کا سارا کچھ وہی کر رہے ہیں، اور یہ ان کے لیے دعائیں بھی کر رہی ہیں۔ تو ناظرین، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ لوگ بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس خاتون کو اپنے ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور ساتھ ساتھ ایمان کی حالت میں ان کو موت نصیب فرمائے۔ بڑی ان کی قربانی ہے،
ان کی قربانی بہت بڑی ہے. تو ناظرین ان کے لیے دعائیں کرنے کی اشد ضرورت ہے. تو آج کی ہماری یہ ویڈیو تھی, آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ اور بھی دوست اس ویڈیو سے مستفید ہو سکیں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجئے گا.